ভাগ্যবান শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জয়সেন মহাশয় আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন। আমাদের নিত্য শনিবারের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রণাম মন্ত্র, শান্তি মন্ত্র পাঠ, ভগবদ গীতা থেকে পাঠ করা হয়, কথামৃত, মায়ের কথা, স্বামীজির পত্রাবলী এবং কিছু ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে কথা আলোচনা করা হয়। আজকে সেগুলি সবকটি করা যাবে না, কারণ আজ আমরা একটা বিশেষ দিনে বিশেষ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ কিছু শুনবো। আর 2 মিনিটের মধ্যে যেমন আমাদের অনুষ্ঠান ঠিক 7:30 থেকে শুরু হয়, অনুষ্ঠান শুরু করে দেয়া হবে। আজকে শান্তি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র পাঠের পর ঠাকুরের মঙ্গল অনুশাসন পাঠ করে শ্রদ্ধেয় জয়সেন মহাশয় আমাদেরকে ঠাকুরের এই যে কল্পতরু দিবস, ঠাকুর কি শুধু আমাদের একার, না শুধুমাত্র একটা দিনই কল্পতরু হন তা তো নয়, সেই সম্বন্ধে আমাদেরকে একটুখানি জানাবেন, আমরা সবাই শুনবো। জয় শ্রী রামকৃষ্ণ, জয় মা, জয় স্বামীজি মহারাজ কি জয়। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः पश्येम देवो हितं जदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्। শ্রী শ্রী ঠাকুর মা স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय शामिने तापहारिणे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। শ্রী শ্রী ঠাকুরের আজকের এই বিশেষ দিনে আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ মঙ্গল অনুশাসন এটি পাঠ করব। তারপর শ্রদ্ধেয় প্রফেসর জয়সেন মহাশয় আমাদেরকে আজকের এই বিশেষ দিনের কথা বলবেন। শ্রী রামকৃষ্ণ মঙ্গল শাসনম। মঙ্গলং দেশিকেন্দ্রায় যৌমিনাং চক্রবর্তিনে পরাশক্তি স্বরূপিণৈ দিব্যৈ ভবতু মঙ্গলম। সত্য সন্ধস্য ভক্তস্য
ক্ষুদিরামস্য सूनवे गदाधराय मेदिनाम् अवतीर्णाय मङ्गलम् गदाधर सुनाम्ने च भक्तवेष्टितचेतसे अनादृतान्नविद्याय मङ्गलं ब्रह्मचारिणे भवतारण दक्षाय सन्निधौ दक्षिणेश्वरे अपूर्व कालिका पूजा निरतयस्तु मङ्गलम् मथुरानाथ विश्वासो सेवा निव्रत चेतसे तपश्चारणशीलाय जगिषयास्तु मङ्गलम् साधक वैज सन्दिष्ट सर्वनम्नाय सुवर्तने सर्वतन्त्र स्वतन्त्राय नित्यसिद्धाय मङ्गलम् तपसि ब्रह्मचर्ये च जाशस्य सहधर्मिणी तस्या श्री शारदा दिव्या भर्ते भवतु मङ्गलम् ततः पुरी जति प्राप्तो चरमाश्रम हेतुके समाधौ निर्विकल्पाक्षे सुदीर्घस्थाय मङ्गलम् सीतया मातुरुद्देशा जगद उद्धार कारणात् पूर्णहन्ता स्थितो भावो मुखे भवतु मङ्गलम् पश्यते मातरं स्त्रीषु मृतपिण्डं कञ्चनं तथा सर्वभूतेषु च ब्रह्मो मायातीताय मङ्गलम् सदारोऽपि विरक्तानां ज्योतिनां पुरतस्तु च सदाशिवस्वरूपाय तस्मै भवतु मङ्गलम् ब्रह्मानन्दो दिशश्च गणो पूज्योपदायते तेषु दीप्तात्मबोधाय परमहंसाय मङ्गलम् गर्ज वेदान्त सिंहाने विवेकानन्द रूपिणा अपास्तनिद्राभुर्जेन करितस्मै च मङ्गलम् संसार सागरोत्तारो सेतुभूतं हृदे नभे गुरवे सर्वलोकानां रामकृष्णाय मङ्गलम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय रामकृष्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय दिव्यै मात्रे च मङ्गलम् मङ्गलं भक्तवृन्देभ्यो सर्वलोकाय मङ्गलम् मङ्गलं भक्तवृन्देभ्यो सर्वलोकाय मङ्गलम्। जयतु श्री रामकृष्ण। জয় স্যার, আপনাকে অনুরোধ করি আপনার ভিডিওটা কি অন করা যাবে স্যার? হ্যাঁ, অন করেছি। জয় স্যার সম্পর্কে একটুখানি বলে নি, মানে একটুখানিতে তো বলা যায় না, যাই হোক তবু একটুখানি বলে নি, কারণ এটা আমাদের সকলের জানার প্রয়োজন। স্যারের জীবন তো আইআইটি খড়গপুরকে কেন্দ্র করে অনেক বড় স্থপতি এবং বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তার দান, সেটা তার ঠাকুরের অশেষ কৃপা যে তিনি এত বড় একটি কাজ আমাদের ভারতবর্ষে করছেন। কিন্তু যেটার জন্য আমি আরো সবাইকে বলবো, স্যার গত বছরেও করেছিলেন, এবারেও করেছেন আইআইটি খড়গপুরে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম। আমরা এই কথাটির সঙ্গে পরিচিত হলে ভালো হয়। আইকেএস, যেটির মূল হোতা বলা যায় জয়সেন স্যার, তিনি একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করছেন, গত বছরও করেছিলেন, এবছর আরো বিশদে কাজ করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি আছে। সেখানে এই আর্য ইনভেনশন বা এই সকল নিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ভুলগুলি আমরা পড়ে আসছি, স্যার অসম্ভব অমানসিক খাটুনি এবং বহুদিনের গবেষণালব্ধ তার কাজ দিয়ে এগুলোকে প্রমাণ করছেন। আজকের দিনে সেইরকম একজন মানুষ ঠাকুর সম্পর্কে বলবেন, যিনি বিবেকানন্দময় এবং অরবিন্দময় একটি মানুষ, আমার কাছে আমার দাদা, তিনি আজকে আমাদেরকে এই কল্পতরু দিবসের বিশেষ দিনে ঠাকুরের কল্পতরুর বিশেষত্ব এবং আরো অনেক কিছু শোনার আমরা আগ্রহে অপেক্ষা করছি। স্যার, আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।
আজকে অনুষ্ঠান আপনি শুরু করুন। নমস্কার। আজকে এমন একটা সুন্দর দিনে ভাবতেই পারিনি, মনের কথাটি বলি, আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনাদের সকলের সাথে এমন একটা দিনে, এমন একটা সুপ্রভাতে আপনাদের সাথে সামান্য কিছু সময় কাটাতে পারবো। এমনই একটা দিনে, যেই দিনটি আমাদের জীবনে উজ্জ্বল হয়ে আছে এক স্মরণীয় বরণীয় দিব্য ঘটনার প্রতিশ্রুতি হিসেবে। সে বিষয়ে আপনারা সকলেই সবকিছু জানেন, নতুন করে কিছু বলার নেই। তবুও কয়েকটি দিক থেকে সামান্য কিছু আলোচনা, সামান্য কিছু ভাবনা, সামান্য কিছু মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিফলনের সামান্য প্রচেষ্টা আমরা চেষ্টা করতে পারি। সেই অভিপ্রায়, সেই ইচ্ছাতেই আজকে আমাদের দিদি, আমার ভগ্নীর সমা অনিতা আমাকে অনুরোধ করেছে। তো আর কোনো শক্তির জোরে নয়, ওর দাদা হিসেবে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। বাকি সব আসছে আর যাচ্ছে। আসল যে সম্পর্কটি, সেটি হচ্ছে আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক, যেই সম্পর্কের উপরে সমস্ত মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। আজকে যে সভ্যতার অভিমুখী আমরা হয়েছি বা হয়ে আছি, সেটাই হচ্ছে তার সংকটের একটা প্রবল দিক, যেখানে এই আত্মিক সম্পর্ক আজকে চাপা পড়ে গেছে। তো সেইখানে এমন একটি মানুষ, যদি তাকে মানুষ বলি, এমন একজন দেবতা, যদি তাকে দেবতা বলি, এমন একজন পরম দেবতা, যদি তাকে পরম দেবতা বলি, এমন একজন ঈশ্বর প্রতিম পুরুষ, যদি তাকে ঈশ্বর প্রতিম পুরুষ বলি, আর এমন একজন পরমেশ্বর প্রতিম পুরুষ, যদি তাকে পরমেশ্বর প্রতিম পুরুষ বলি, বা এমন একজন অবতীর্ণ পুরুষ, যদি তাকে অবতীর্ণ পুরুষ বলি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তিনি আমাদের বন্ধুর থেকেও বন্ধু, সখার থেকেও সবচেয়ে বড় সখা। তিনি আমাদের পাশে আছেন, আমাদের পিছনে আছেন, আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। স্বামীজি বলছেন, ইংরেজিতে বলছেন, স্বামীজির মূল কথাটি ইংরেজিতে, এভরি সোল ইজ পোটেনশিয়ালি ডিভাইন। তো আমাদের মধ্যে তিনি সেই হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হয়ে বিরাজ করছেন। তো এই আমাদের দেশ, সেই সনাতন পুরাণী প্রজ্ঞা, সেই সপ্ত ব্রহ্ম ঋষির সেই সময় অতি প্রাচীন থেকেও অতি প্রাচীন, কেউ জানে না কত প্রাচীন সেই যুগ ছিল। সেই সনাতন সত্য যুগ, বৈদিক যুগ, সেই সপ্ত ব্রহ্ম ঋষির যুগ। তারপর থেকে আরো কত যুগ প্রবাহিত হয়ে গেছে। যদি বিশ্বাস করি, তাহলে সেই সপ্ত ঋষির যুগের শেষে রামায়ণের যুগ, এবং তারপর বেদান্ত উপনিষদের যুগ, যেই যুগ সমাপ্ত হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এবং কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে, এবং তারপরেই দ্বাপর যুগের অবসান এবং কলিযুগের শুরু, যার শেষ প্রান্তে আজকে আমরা এই ধর্ম সংকটে দাঁড়িয়ে আছি। তো এমনই একটি দিনে, আজকের এই দিনে, আজ থেকে প্রায় মোটামুটি বলা যেতে পারে 135 বছর আগে, 1 জানুয়ারি 1886 খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রাঙ্গণে, তখন কলকাতার রূপ অন্যরকম ছিল। বরানগর বা শ্যামবাজারের মোড়ের পরে আর বিশেষ কিছু ছিল না। ছিল পায়ে চলার পথ এবং গরুর গাড়ির পথ, গঙ্গার ঘাট দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাত্রা। সেখানেই পথে পড়ে কাশীপুরের উদ্যান বাটি, এবং অনেকেই তখন তাকে ভুলে যাচ্ছেন। তার গলায় তখন ক্যান্সার, এবং অনেকেই ভাবছেন যে দেবতার গলায় আবার ক্যান্সার হয় নাকি, বা অবতারের গলায় ক্যান্সার হয় নাকি। সুতরাং তেমনই একটা ভাবনায় আমাদের মতন বেশ কিছু লোক তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন, সন্দেহের বশে বা কোনো কিছু সূত্রের বশে। এমনই যখন একটা অবস্থা, তখন কিছু গৃহী ভক্ত, যেমন মাস্টার মশাই, যেমন গিরিশ ঘোষ এবং আরো অনেকেরা, কারণ যারা শুদ্ধ সন্তান, যারা অনেক নবীন, তাদের তো তেমন কোনো মুরদ নেই, কোনো আর্থিক সহায়তা নেই। তাদের সাহায্যে তখন তারা ঠাকুরকে নিয়ে এলেন কাশীপুরের সংলগ্ন সেই বাগান বাড়িতে, যা আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন, গেছেন, স্পর্শ করেছেন। ঠাকুর সেখানে দৈহিক দিক থেকে, দেহের দিক থেকে মাত্র, দৈহিক দিক থেকে
এই জীবনের শেষ কটা দিন কাটাবার অভিপ্রায় নিয়েছেন। তো তেমনই একটা দিন, আজকের এই দিন ঠিক 135 বছর আগে। ঘটনাটা একবার আমরা খালি টেনে নিয়ে আসি আজকের এই প্রেক্ষাপটে, তাহলে একটু ভাল লাগবে। সকালবেলায় ঠাকুর উঠেছেন আজকের এই দিনের মতন একটি দিনে 135 বছর আগে, এবং ঠাকুর সেদিন একটু ভালো বোধ করছেন, এবং উপস্থিত কাছে যারা সব ভক্তরা আছেন, কয়েকজন গৃহী ভক্ত, তারা মনে করেছেন যে ঠাকুরকে একটু নিচে উদ্যানে নামিয়ে আনি, ঠাকুর একটু ঘুরে বেড়াক, আমাদের সাথে যদি পারেন একটা দুটো কথা বলুন তাহলে খুব ভালো হবে। তো ঠাকুর স্মিত হাস্যে, ঠাকুর সবসময় স্মিত হাস্যে থাকতেন। তিনি কিন্তু আনন্দময় পুরুষ, আর তিনি শুধু আনন্দময় পুরুষ নয়, তিনি আনন্দ স্বরূপ, স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, যার স্পর্শে অন্য যোগীশ্বরেরা আনন্দ স্বরূপ অবস্থা পায়, তিনি স্বয়ং তাই। কিন্তু কে তা বুঝবে, কে তা বলবে? সবাই ভাবছে তিনি একজন সাধক হবেন, খুব বড় জোর একজন মহা সাধক হবেন, তারপরে গলায় আবার ক্যান্সার। সুতরাং এই নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ। তো যাদের মনে সন্দেহ হয়নি, যারা ঠাকুরকে খানিকটা চিনতে পেরেছিলেন, তেমনি গোটা কয়েক 30-40 জন ভক্তের দল কষ্টে সৃষ্টে এই কাশীপুরের উদ্যান বাটি ভাড়া করে ঠাকুরের এই পরন্ত জীবনের শেষ কয়েকটি দিন যাতে ঠাকুর একটু আনন্দে থাকেন, একটু সেবা পান, নিয়ে এসছেন। তো আজকে সেই সকালে আজকে তারা ঠাকুরের হাত ধরে ঠাকুরকে নামিয়ে এনেছেন ওপরের তলার থেকে নিচের তলাতে। এই ব্যাপারটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, মানে কাশীপুরের ওপরের তলার থেকে নিচের তলাতে ঠাকুর নেমে এসছেন। ওপরের তলাটা যেন দিওয়ানি খাস, সেখানে ঠাকুরের উচ্চাঙ্গের সাধকরা, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা। শারদানন্দজি বলছেন যে তখন লাটু মহারাজ বারান্দায় কাজ করছেন, তিনি নিজে ব্যস্ত ছিলেন ঠাকুরের বিছানা ঠিক করতে, এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানেরা বিভিন্ন জায়গায় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন সেই ভোরের দিকে। এমন সময় ঠাকুর সেই কাশীপুরের উদ্যানবাটির ওপর তলার থেকে, সেই উচ্চাঙ্গের স্তর থেকে নিচের স্তরে নেমে এলেন, দিওয়ানি খাস থেকে নেমে এলেন দিওয়ানি আমে। এই কথাটি বললে হয়তো অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠাকুরের সবই পূর্ব নির্দিষ্ট। ঠাকুর নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে, নিচে উদ্যানের মধ্যে দিয়ে হাঁটছেন, ঠাকুরের মুখে স্মিত হাস্য, সবাই ঠাকুরকে দেখছেন, ঠাকুর সবাইকে দেখছেন। ভক্তের সাথে ভগবানের দেখা, দেওয়া নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ব্যবসা তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে। তো ঠাকুরের সাথে সেই অধ্যাত্ম ব্যবসার সওদা করতে কিছু উন্মুখ গৃহভক্ত ঠাকুরের হাত ধরে ঠাকুরকে তাদের স্তরে একতলায় উদ্যানের ভূমিতে নামিয়ে এসছেন। ঠাকুর হাঁটছেন, ঠাকুরের মুখে হাসি। ভোরের সূর্য আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠছে, দিবা ভাগ। দূরে দেখলেন গিরিশ ঘোষ হাত জোর করে ঠাকুরের দিকে এগোচ্ছেন। ঠাকুর হঠাৎ ভাবস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গো গিরিশ, তুমি আমার মধ্যে কি এমন দেখো যে এই সব কথা সকলের কাছে বলে বেড়াও? আসলে ঠাকুর এই কথাটাই বলেছিলেন, নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলিপাত করে। আমি শব্দটি ঠাকুর কখনো ব্যবহার করতেন না। হ্যাঁ গো গিরিশ, এই দেহটার মধ্যে তুমি এমন কি দেখো যেই কথা তুমি সবাইকে বলে বেড়াও, এবং এত বড় ধারণা নিয়ে তুমি থাকো? তখন গিরিশ ঘোষ হাত জোর করে নতজানু হয়ে সেই কাশীপুর উদ্যান বাটির রাস্তায় বসে পড়লেন এবং হাত জোর করে বললেন যে স্বয়ং বাল্মীকি এবং ব্যাসদেব যার আধ্যাত্মিকতার ইতি করতে পারেননি, এই নরাধম গিরিশ ঘোষ তার সম্বন্ধে আর কি বলবে? গিরিশ ঘোষের মুখে আশ্চর্য কথা শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, ভাব সমাধির থেকেও গুরুতম প্রদেশে চলে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে আবার বুদ্ধ
উত্থিত হলেন, মুখে সূর্যের মতন, সহস্র সূর্যের মতন দিব্য হাসি এবং জ্যোতির মণ্ডল, এবং হাত তুলে বললেন, তথাস্তু, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক। এবং তারপরের ঘটনা সকলেই জানে। ঠাকুর এসে সামনে যাকে পেলেন, প্রথমে তো গিরিশকে ছুঁয়ে দিলেন, তারপর বিভিন্ন ভক্তদেরকে ছুঁয়ে দিলেন। এই যোগ রহস্যের অত্যন্ত গুহ্য কথা। যেই অবস্থা পেতে ওই ওপরের তলায় ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের অহরহ তপস্যা করে যেতে হচ্ছে, তার কিঞ্চিত মাত্র কিছু স্পর্শ ঠাকুর সেদিন এই দিওয়ানি আমের তলায়, একতলায় জনসমক্ষে ছড়িয়ে দিলেন। কেউ হয়ে গেল ভাবস্থ, কেউ হয়ে গেল ধ্যান ও তন্ময়, কেউ আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করলো, কেউ ঠাকুরকে ঘিরে দিব্য সঙ্গীতের উন্মাদনায় ব্যক্ত হয়ে গেল, কেউ সামান্যতম ধ্যানের গভীরতার মধ্যে ডুবে গেল। গিরিশ ঘোষের চোখের মধ্যে দিয়ে ঝরঝর করে জল বহিরাকাশে নেমে আসছে। গিরিশ ঘোষ স্তব স্তুতি করে যাচ্ছেন, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ। ওরে তোরা সব কোথায়, কে আছিস? তোরা সব নিচে আয়। ঠাকুর আজ কল্পতরু হয়েছেন, ঠাকুর আজ কল্পতরু হয়েছেন, ঠাকুর আজ কল্পতরু হয়েছেন। তোরা কে কোথায় আছিস? তোরা সব আয়, নিচে নেমে আয়। কিন্তু ওপরের তলার থেকে কোনো সাড়া মিলল না। ওপরের তলার থেকে তুরীয়ানন্দজি একটু উকি মারলেন। শারদানন্দজি যেই কাজ করছিলেন তাই নিয়েই ব্যপ্ত থাকলেন, এবং অবেদানন্দজি যে কোণে ধ্যানমগ্ন ছিলেন সেই নিয়েই তিনি থাকলেন। কেউ ওপর থেকে নিচে নামলেন না। সমস্ত গৃহী ভক্ত এই নিচের তলায়, এই দিওয়ানি আমের স্তরে, এই সাধারণই প্রজ্ঞায়, অসাধারণই প্রজ্ঞায় নয়, এই সাধারণই প্রজ্ঞায়, যেই প্রজ্ঞায় আমাদের মতন সাধারণ মানুষ কষ্টে সৃষ্টে জীবনের শেষে অনেক সততা, অনেক পবিত্রতা, অনেক অনুধ্যান, অনেক তপস্যার মধ্যে দিয়ে ছোঁয়া পেলেও পেতে পারে ঠাকুরের অমিত স্পর্শে। সেদিন যারা ওখানে সেই কাশীপুরের উদ্যান বাটিতে ছিল, ঠাকুরের সেই অমোঘ স্পর্শে, সেই পরম দিব্য স্পর্শে তাদের মধ্যে যে মাতৃকা শক্তি, যে যোগের ধারিকা শক্তি, যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, যে মহা আদ্যা শক্তি, তা সামান্যতম ভাবে মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হলো। সামান্যতম কথাটা এই জন্যই বলছি যে ওপরের তলায় যারা ছিল তাদের কাছে এই ব্যাপারটা সামান্যতম বা সামান্যতমা, কিন্তু নিচের স্তরে যারা ছিল, এই আমাদের মতন বা আমাদের থেকে হয়তো আরেকটু ভালো, তাদের কাছে ওটা সামান্য নয়। ঠাকুর অসাধারণী প্রজ্ঞার স্তর থেকে ঠাকুর নেমে আসলেন এই সাধারণ স্তরে। ঠাকুর 1 জানুয়ারি 1886, 135 বছর আগে জনসমক্ষে সর্বসাধারণের মধ্যে গৃহী ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর কল্পতরু হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই যে সনাতন ভারতবর্ষ, শ্রী অরবিন্দ বলছেন দ্য ল্যান্ড অফ অ্যাসিমিলেশন। শিকাগোর প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজি বলছেন the land of universal acceptance. We not only believe in universal tolerance, but we also accept. We also believe in the doctrine of universal acceptance. শুধু সহিষ্ণুতা নয়, সর্ববিধ মত গ্রহণ করাই হচ্ছে ভারতবর্ষের চিরন্তন প্রবাহ ও আধ্যাত্মিক স্বকীয় ধারা। সেই জন্য ভারতবর্ষ চিরন্তন, চিরকালের। ভারতবর্ষের অতীত ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। শ্রী অরবিন্দ বলছেন যদি ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর থেকে চলে যায়, স্বামীজি বলছেন যদি ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর থেকে লুপ্ত হয়, তাহলে পৃথিবীর থেকে এই আধ্যাত্মিকতা, মানুষকে যে ফিরে যেতে হবে তার কাছে, সেই কথা চিরতরে লুপ্ত হবে। সেই সপ্তর্ষির প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আজকের যুগ অবধি যত মুনি ঋষিরা এসছেন, বুদ্ধ, মহাবীর,
শঙ্করাচার্য রামানুজম, কবির নানক, রুইদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, সবাই তাদের সমস্ত ধর্মের যে ভাবনা, ভারতবর্ষের থেকে ভারতবর্ষের বাইরে যেসব ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, পারস্যের যে জরাথস্থ ধর্মের ভাবনা, অথর্ব বেদের থেকে অথর্বহরম যে অগ্নির উপাসনার ভাবনা, তার থেকে যে জুডাইজম, শ্রীচক্র বা স্টার অফ ডেভিডের ভাবনা, বৌদ্ধ শ্রমণরা যে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেছিল, সেখানে ঠাকুর দেখেছিলেন যে সেখানে আমি শরৎ আর শশীকে দেখলাম ঋষিকৃষ্ণ অর্থাৎ জিসাস ক্রাইস্টের দলে। সেই যে ধর্মের ভাবনা, এই সমস্ত ধর্মের ভাবনা এক দেহে সম্মিলিত হলো। তাই আমাদের অত্যন্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় স্বামী বিরজানন্দজির ভাষায় একটি বর্ণনা, তিনি হচ্ছেন সিদ্ধি সর্ব সম্প্রদায় সম্প্রদায় বর্জিতম তম নমামি দেব দেব রামকৃষ্ণ ঈশ্বরম। এই কথাটির অনেক মানে, যদি দুটি মানে নিই, একটি মানে হলো তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়েই সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু নিজে সমস্ত সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। তিনি সমস্ত নদীর মধ্যে দিয়েই তার তরিকে নিয়ে গেছেন, হিমালয় থেকে গঙ্গাকে, ব্রহ্মপুত্রকে, যমুনাকে, কালী নদীকে, গণ্ডকী নদীকে, কোশী নদীকে, সমস্ত নদীকেই তিনি নামিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনি নিজে সমস্ত নদীকে সেই সাগর সঙ্গমে নিয়ে গিয়ে সেই ব্রহ্মানন্দ সাগরে গিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন, কারণ তিনি নিজেই সেই ব্রহ্মানন্দ সাগর স্বরূপ। এবং আরেকটি কথা হচ্ছে, তিনি যেহেতু যুগ ধর্মের দায়িত্ব নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই জন্য তার কথা শুধুমাত্র এই ওপরতলায় যারা ছিল ওই স্বামীজিদের জন্য নয়, তিনি নামিয়ে আনলেন এই সাধারণী প্রজ্ঞায় একটা ফ্ল্যাশ, একটা এক্সপ্রেশন, একদিনের একটা প্রতিশ্রুতি। তার সবচেয়ে জোরালো দৃষ্টান্ত দিয়ে রাখলেন এই ভারতবর্ষে। কোন দিনে? 1 জানুয়ারিতে। কোন দিনে? একটা খ্রিস্টান দিবসে। কোন দিনে? একটা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের দ্য ফার্স্ট ডে অফ জানুয়ারি। কোন দিনে? পশ্চিমের সভ্যতা যেদিন মেতে উঠে আনন্দের ফোয়ারায়, সেই দিনে। সেইখানে উনি সর্বধর্ম, সর্বভাবনা, সর্বকৃষ্টির বহু সাধনা, বহু রূপের যে ধারা, সেই এক দেহে হলো লীন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলছেন, তিনি সেটা অ্যাসিমিলেট করলেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতবর্ষের যে যুগ যুগান্তের সম্পদ এই কল্পতরুর দিনে। আমাদের যে নববর্ষ বৈশাখ, যা বসন্তের সমস্ত অনুরাগ রাগকে তপস্যার আগুনের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হে রুদ্র বৈশাখ, যেদিন থেকে আমাদের নববর্ষ শুরু হয়, সেই নববর্ষ তো ঠাকুরের জীবন সাক্ষাৎ, কিন্তু তার মধ্যেও তিনি গ্রহণ করলেন পশ্চিমের নববর্ষকে। এই তার লীলা প্রসঙ্গ, এই তার মহানুভবতা, এই তার ব্যাপ্তি। সেই জন্য স্বামীজি বলছেন, স্বামীজির সন্তান বলছেন, সিদ্ধি সর্ব সম্প্রদায় সম্প্রদায় বর্জিতম তং নমামি দেব দেব রামকৃষ্ণ ঈশ্বরম। সেই জন্য গিরিশ ঘোষ বলছেন, স্বয়ং বাল্মীকি, স্বয়ং ব্যাসদেব পাতার পর পাতা লিখে যার কথা শেষ করতে পারেননি, এই সাধারণ নরাধম ম্লেচ্ছ গিরিশ ঘোষ তোমার সম্বন্ধে কি বলবে ঠাকুর? আমি যতটুকুনি বুঝেছি তাই তোমাকে বললাম। ঠাকুর সেদিন আনন্দে ফেটে পড়লেন, নিজের স্বীকৃতির জন্য নয়। তিনি যে দিওয়ানি আমে নেমে এসছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে, যেই দায়িত্ব তিনি মাকে দিয়ে যাচ্ছেন কয়েকদিন পরে। মা বলছেন, ঠাকুর নিয়েছিলেন বেছে বেছে কয়েকজনকে, আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন পিঁপড়ের সার। মায়ের কথাটি যেভাবেই বলি, কিন্তু ঠাকুর জীবনে একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, যেখান থেকে মা ঠাকুর ট্রানজিট করলেন, মুভ করলেন মায়ের মধ্যে সঞ্চিত রাখলেন সাধনার সেই সম্পদ।
সেই ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী, সেই রাত্রে অমানিসায় পুজো, সেই ফলহারিণী কালী পুজো, তার দৃষ্টান্ত পূর্ণাঙ্গ করে রেখে গেলেন এই কল্পতরুর উৎসবে। তিনি দেখে গেলেন যে অসাধারণী, যেই দিব্য স্তরের তুরিয়াতীত স্তরের ঠাকুরের যে সাধক ত্যাগী সন্তানদের যে পবিত্রতম স্তর, স্বামীজি, তুরিয়ানন্দজি, ব্রহ্মানন্দজির যে স্তর, সেই স্তরের গঙ্গা, সেই দেবপ্রয়াগের অলোকানন্দার যে গঙ্গা, সেই গঙ্গাকে উনি নামিয়ে আনলেন কাশী অতিক্রম করে কলকাতা অবধি, এই কাশীপুরের উদ্যান বাটিতে ছড়িয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন ভারতবর্ষ সূর্যের একটি নাম, ভারতবর্ষ সূর্যের একটি নাম। ভারতবর্ষের সহস্র রশ্মির থেকেই সমস্ত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষ কোনোদিনও কাউকে আক্রমণ করেনি, সকলকে গ্রহণ করেছে। যখন ইসরায়েলিটসরা রোমানস দ্বারা এক্সিকিউটেড হয়েছিল, এক্সকমিউনিকেটেড হয়েছিল, তারা একটা দেশই পেয়েছিল, এই ভারতবর্ষে চলে এসেছিল। যখন পার্সিয়ানসরা কোনো একটি ধর্ম দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল, তারা এই ভারতবর্ষেই চলে এসেছিল। যখন বাহাইরা আরেকটি কোনো ধর্মের ভাবনার দ্বারা এক্সকমিউনিকেটেড হয়েছিল, তারা এই ভারতবর্ষেই চলে এসেছিল। ইদানিংকালে তিব্বতীয়রা যখন কোনো দেশ দ্বারা আবার অত্যাচারিত হলো, তারা এই ভারতবর্ষেই চলে এলো। যখন আমরা সুখে থাকি, বড় বড় চাকরি পাই, বড় বড় জিনিস করি, তখন আমরা বিদেশে চলে যাই, আর সেখানে গিয়ে যখন বিপদে পড়ি, তখন আমরা ফেরত আসি এই ভারতবর্ষেই। আমাকে এরকম একটা জিনিস কেউ খেয়াল করিয়ে দিয়েছিল, তাই কোনো একটা সময় আমি ওই দেশ থেকে এই দেশে ফেরত চলে এসেছিলাম, এই ভারতবর্ষে। আমার মনে পড়েছিল সেই কালীঘাটের মোড়টার কথা, যেখানে ঘন্টা বাজছে, দূরে মায়ের মন্দির, পাশে জিলিপি বিক্রি হচ্ছে, ঠাকুরের সেই জিলিপি। কাশীপুরের বাড়ির সামনে ঠাকুর বলতেন গিরিশকে, হ্যাঁ রে গিরিশ, একটু আনবি গা? সবাই বলছে না না, তোমার খেলে কষ্ট হবে। ঠাকুর বলে, তাতে কি হয়েছে, আমি একটু খাবো। সবাই ভাবছে ঠাকুর তো খেতে পাবে না, বাকিটা ঠাকুরের প্রসাদ হয়ে যাবে। আহা, কি মধুর সম্পর্ক, কি সব দিন গেছে। এই সেই কাশীপুরের উদ্যান বাটি, যেখানে ঠাকুর প্রকাশ করলেন ভারতবর্ষকে, নিজে হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষ স্বরূপ, মাকে দিয়ে গেলেন সেই সাধনার সমস্ত সম্পদ। আর স্বামীজির মধ্যে এই কাশীপুরের উদ্যান বাটিতে অনুসৃত হলেন, স্বামীজির মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করালেন, বললেন তোকে সব দিয়ে আমি আজ ফকির হয়ে গেলাম। মায়ের কাছে সমস্ত সম্পদ দিয়ে গেলেন, আর সমস্ত শক্তির যে ডিসেমিনেশনের যে দায়িত্ব, তা স্বামীজিকে দিয়ে গেলেন এই কাশীপুরের উদ্যান বাটিতে। তা হয়েছিল ওপরের তলায়, দিওয়ানি খাসে। আর এই 1 জানুয়ারি 1886-এ ঠাকুর নেমে এলেন এই নিচের স্তরে, আমাদের মধ্যে, সর্বসাধারণের মধ্যে। অসাধারণ এই প্রজ্ঞাত থেকে ঠাকুর অবতীর্ণ হলেন এই ধুলো মাটির কাদার জগতে, পঙ্কের জগতে, যাতে এই পঙ্কে একদিন পঙ্কজ অর্থাৎ পদ্মফুল কোনো একদিন ফুটে ওঠে। আমাদের মতন সাধারণ নরাধম মানুষেরা যাতে একদিন সত্যাধৃত জীবন, পবিত্র জীবন, উন্নত জীবন, শ্রী অরবিন্দের ভাষায় আস্পৃহা মুন্ডিত জীবন, অ্যাসপিরেশন, সাই বাবার কথায় শ্রদ্ধা ও সবুরি, রেসপেক্ট আর পেশেন্সের জীবন, সেই জীবনে আমরা খুঁজে পাই। যাতে 1 জানুয়ারির উত্তেজনার দিনকে আমরা শান্তি, প্রসাদ ও অমৃতময় দিনে পর্যবসিত, রূপান্তরিত করতে পারি। এই হচ্ছে কল্পতরু উৎসবের একটি ব্যাখ্যা। এই ছাড়া আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে, কথার তো কোনো শেষ নেই। এরপরে সামান্য কয়েকটি কথা আপনাদের সাথে একটু মিলেমিশে নিচ্ছি। অবশ্যই এর মধ্যে অনেক লিমিটেশন আছে, আমি তো আমার সাধারণ বুদ্ধিতে আমার মতন করে বুঝেছি। আপনাদের সকলের কাছে প্রার্থনা, আপনারা আপনাদের মতন করে বুঝে নেবেন, সেটাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। কি বললাম, কি আলোচনা হলো, সেটি বড় কথা নয়। এই কি প্রভাব ফেললো আপনাদের মনে, আপনাদের মতন করে, আপনাদের ভাবে, আপনাদের দিক থেকে বুঝে নেবেন।
প্রত্যেকটি মানুষ সেই বৈচিত্র্য, সেই একের বৈচিত্র্যময় প্রকাশ, সেই সাক্ষাৎ ভগবান বিবিধ রূপে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিবিধভাবে বৈচিত্র্যভাবে চিত্র অর্থাৎ পিকচার, ডাইভার্সিটির যে পিকচার, বিচিত্র, তাই সেই শব্দ থেকে এই বৈচিত্র্য শব্দটা এসছে, চিত্র, সেই ডাইভার্স পিকচারে তিনি কাজ করে চলেছেন। এই নববর্ষের মধ্যে দিয়েই ঠাকুর প্রকাশিত করলেন এই কল্পতরুর ভাবনা। এবার চলে যাচ্ছি একটু আরেকটা ভাবনায়, কি এই কল্পতরু দিবস, কেন কল্পতরু এটিকে বলা হলো? আমাদের শাস্ত্রে আছে কল্পতরু হচ্ছে এমন একটি বৃক্ষ যার কাছে যা কিছু চাওয়া গেলে, যা কিছু চাইলে সেই বৃক্ষ তাকে সেটা দিয়ে দেয়। এখন পরপর তিনটি কথা আছে, এর মধ্যে একটা ভালো আছে, এর মধ্যে একটা মুশকিল আছে, কারণ আমরা তো জানি না কি চাইতে হবে। আমি যখন তার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা চাই তাহা হারাই বারে বারে, আর তিনি যখন আমার দুয়ারে ভিক্ষা নিতে আসেন তখন তার স্থিতি লাভ করে, কবিগুরু বলে গেছেন। সুতরাং আমরা তো জানি না কি চাইতে হবে, কি নিতে হবে, সেই জন্য আমরা ভুল করে বসি। সুতরাং কি চাইতে কি চেয়ে বসি। সেই জন্য কল্পতরু যেমন একটা বিরাট প্রতিশ্রুতি, সেরকম কল্পতরু আবার একটা আশঙ্কার জিনিস। এরকম একটি কথা শরৎ মহারাজ শারদানন্দজি বলে গেছেন। অর্থাৎ কল্পতরুর মধ্যে, এই মহাশক্তির মধ্যে, তিনি তো আদ্যাশক্তি, গীতায় তিনি বিদ্যা অবিদ্যা মম তনু, তার মধ্যে বিদ্যাশক্তি অবিদ্যাশক্তি দুটোই আছে। বিদ্যাশক্তি চাইতে গিয়ে যদি অবিদ্যাকে চেয়ে বসি, যদি গিয়ে বসি চাই যে আমার হাসপাতাল দরকার, টাকা পয়সা দরকার, আরো অনেক কিছু দরকার, সেটিও কল্পতরু দিয়ে দেবেন। কিন্তু সেদিন তিনি যখন এলেন আমার দ্বারে ভিক্ষা দিতে, তখন দেখি আপন মাঝে সেই গোপন রতন ভার, রবীন্দ্রনাথ বলছেন। সেদিন তিনি এসে আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত করলেন সেই ইচ্ছে, যে ইচ্ছে দিয়ে আমরা তার কাছে চাইলাম। অর্থাৎ আমি যে চাইব সেটি 2 নম্বর, তিনি চাইছেন যে আমি তার কাছে চাই সেটি 1 নম্বর। আমি যদি 1 পা তার দিকে এগিয়ে যাই, তার মানে হচ্ছে তিনি তার আগেই আমার দিকে 10 পা এগিয়ে এসছেন। এটিকেই আমরা বলি অসম্ভূতি বা ইনভলিউশন। আর আমি যে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইভলিউশন। এই হচ্ছে রহস্য। সুতরাং এই যে বিদ্যা অবিদ্যার যে দ্বন্দ্ব, এই কল্পতরু উৎসবের মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তার সমাধান করেছেন। কথামৃততে ঠাকুর বলছেন একটা আশ্চর্য ঘটনা, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে একটা প্রান্তরের শেষে এসে দাঁড়ালেন। এই কথাটি না বললে হয়তো আজকের আলোচনা খানিকটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, দেখো তো ওই প্রান্তরের শেষে কি দেখা যাচ্ছে? তখন অর্জুন বললেন, একটা বিরাট গাছ দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা জাম গাছ। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ভাই ভালো করে দেখো। তখন অর্জুন বললেন, আমি দেখছি বিশাল বড় গাছ এবং ডালে ডালে এক একটা জাম, এক একটা ফল পুষ্ট হয়ে ফলে আছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ভাই তুমি আরো ভালো করে দেখো। তখন অর্জুন ভালো করে দেখলেন সেই বৃক্ষে এক একটা গাছের এক একটা ডালে এক একজন অবতার ফলে আছে। রাম, কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় যীশু খ্রিস্ট, কোথায় বুদ্ধ, কোথায় চৈতন্য মহাপ্রভু, কোথায় যেসব অবতাররা পরবর্তীকালে আসবেন তারাও ফলে আসেন। তিনি নিত্যকালের নিত্য কল্পতরু। তখন অর্জুন অবাক হয়ে গেছেন। এই কথা ভাগবতে আছে, ঠাকুর এটিকে সুন্দর করে নিজের মতন করে বলেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই সেই কাল কল্প বৃক্ষ, সমস্ত অবতারকেও ইনি ধারণ করে আছেন। ইদানিংকালের একটি তথ্যচিত্রে, তথ্যচিত্র নয়, একটি চলচ্চিত্রে একজন ইংরেজি পরিচালক, তার নাম জেমস ক্যামেরন, এই ভাবনাটিকে দেখিয়েছে। সেই মুভিটি, সেই চলচ্চিত্রের নাম হচ্ছে অবতার। আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। এই ভারতবর্ষের ভাবনা এই অবতরণ তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, এবং দেখিয়েছেন যে একটু দূরবর্তী একটি প্ল্যানেটে
একটি জাতি আছে যাদের নাম হচ্ছে নাভি। আমাদের নাভি শব্দের মণিপুরের সাথে অত্যন্ত মিল, আমাদের নাভি চক্র, মণিপুর চক্র। তারা একটি বিরাট বৃক্ষকে উপাসনা করে। সেই বৃক্ষের মধ্যে দুটি বৃক্ষ আছে, একটি হচ্ছে সংসার বৃক্ষ আর আরেকটি হচ্ছে বোধি বৃক্ষ, অর্থাৎ নলেজ ট্রি, উইজডম ট্রি। একটা হচ্ছে দ্য ট্রি অফ লাইফ, আরেকটা হচ্ছে দ্য ট্রি অফ উইজডম। আপনাদের এসব কথা ভালো লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে, তাও আজকে যেহেতু অনিতা দি আমাকে একটু সময় দিয়েছে এই কথার অবতারণা করছি। তো শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন ভালো করে দেখো। অর্জুন দেখলেন যে একদম লতায় পাতায় ডালে ডালে সহস্র সহস্র অবতার পড়ে আছেন। শুধু যুগ যুগান্তর নয়, কল্প কল্পান্তরের এই বৃক্ষ, সেই জন্য কল্প বৃক্ষ বা কল্পতরু। এই অর্থে কল্পতরু। কল্প কল্পান্তরের, শুধু এই কল্পের নয়, কত কল্প গেছে, কত কল্প আসবে। ঠাকুর বলছেন, নরেনকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নামিয়ে আনলাম। তুরীয়ানন্দজি বলছেন যে তিনি আমাদের গুরু ভাই হয়ে আমাদের পাশে ছিলেন, ভাবতাম আমাদের ভাইয়ের মতনই, কিন্তু পরে জানলাম, পরে বুঝলাম তিনি শিব অবস্থা পাননি, তিনি সাক্ষাৎ শিব। তিনি সেই কল্প কল্পান্তরে সেই সনাতন ঋষি, ঠাকুর যাকে সাথে করে নামিয়ে নিয়ে এসছেন, ঠাকুর যাকে সাথে করে সহ অবতার রূপে নামিয়ে নিয়ে এসছেন। গঙ্গাধর মহারাজ হিমালয়ে যাচ্ছেন, সাথে স্বামীজি যাচ্ছেন, বা স্বামীজির সাথে গ্যাঞ্জেস যাচ্ছেন। তখন শারদা মা বলছেন, ওকে সাবধানে রেখো বাবা, তোমার হাতে আমাদের সর্বস্বকে তুলে দিলুম। মায়ের কথা গঙ্গাধর মহারাজকে। এই হচ্ছে সর্বস্ব, মানে কল্পকল্পান্তরের যেই সনাতন প্রাচীন ঋষিকে ঠাকুর সাথে করে নিয়ে এসছেন, তাকে অবতরণ করিয়েছেন। সেই কল্পান্তরের যে ঋষি, নরেন তোর এই ইচ্ছে, তুই না একটা বিরাট বটগাছ বৃক্ষ হবি, যার ছায়াতে সহস্র 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 মানুষ আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ ঊর্ধ্বের পথ পাবে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ সেই দিব্য স্পর্শ পাবে। সেই দায়িত্ব এই কাশীপুরের বাটিতেই ঠাকুর তুলে দিয়েছিলেন, ওপরের তলায়, সেই দিওয়ানি খাসের স্তরে। আর এই 1 জানুয়ারিতে ঠাকুর নেমে এলেন দিওয়ানি আমের স্তরে, এই কল্পতরুর উৎসবে। ঠাকুরের সন্তানরা নামলেন না। পরবর্তীকালে কালীপদ দা এবং অন্যরা সবাই জিজ্ঞেস করলেন, তোরা নামলি না কেন? তখন শারদানন্দজি বা তুরীয়ানন্দজি বলেছিলেন, এত আনন্দ হচ্ছিল নিচে, সেই দেখে আর আমরা নামলুম না। তোমরা ঠাকুরকে নিয়ে এত আনন্দ করছিলে, আমরা তো ঠাকুরের সাথে সবসময়ই আছি, তোমরা তো মাঝে মাঝে আসো, মাঝে মাঝে চলে যাও, সেই জন্য ভাবলাম আর নামবো না, তোমরাই ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ করে। তখন গিরিশ ঘোষ বলছেন যে ঠাকুর তো কল্পতরু হয়েছিলেন, তোরা নামলি না কেন? তখন তুরীয়ানন্দজি হেসে বললেন, তোমরা তো মাঝে মাঝে আসো। প্রথম উত্তরটা লক্ষ্য করুন, কি ভালোবাসা নিয়ে গিরিশবাবুকে বলছেন, তার মধ্যে কোনো অবজ্ঞা বা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স আমরা যাকে বলি, তার কোনো লেশ মাত্র নেই। কিন্তু গিরিশ ঘোষ আবার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তোরা নামলি না কেন, এত আনন্দ হচ্ছিল? তখন তুরীয়ানন্দজি হাত জোর করে বললেন, আসলে আমরা তো ঠাকুরের সাথে সবসময় থাকি, ঠাকুর আমাদের সবকিছু দিয়েছেন তার জীবনের সাধনা, সেইটাই ধারণা করার চেষ্টা করছি, এবং প্রতি মুহূর্তেই ধ্যানের মধ্যে দিয়ে সেই গভীরতর অনুধ্যানের জগতে ঠাকুরের স্পর্শ পাচ্ছি। তাই কোনটা আলাদা করে কল্পতরু দিবস, কোনটা আলাদা করে কল্পতরু দিবস নয়, কোনটা আলাদা করে অনুষ্ঠান, কোনটা আলাদা করে অনুষ্ঠান নয়, সেই ব্যবধান আস্তে আস্তে আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবকিছুর মধ্যে সেই একটা অখণ্ড ভাব দেখবার সুযোগ পাচ্ছি, ঠাকুর আমাদের সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। এক কথায় বলছেন, ঠাকুর নিত্য কল্পতরু। তো আমাদের জীবনের সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নিচের তলার থেকে ওপরের তলায় চলে যাওয়া, এই দিওয়ানি আমের স্তর থেকে এই দিওয়ানি খাসের স্তরে চলে যাওয়া। কেন পারবেন না, কেন আমরা পারবো না?
যদি আমাদের মধ্যে সেই ইচ্ছে থাকে, শ্রী অরবিন্দ বলছেন অ্যাসপিরেশন, অ্যাসপিরেশন, অ্যাসপিরেশন। ঠাকুর বলছেন সমস্ত মন কুড়িয়ে এনে তার চরণে দেওয়া, শুধুমাত্র তাকে চাই, শুদ্ধা ভক্তি। ঠাকুর আরো বলছেন শুদ্ধা ভক্তি আর শুদ্ধ জ্ঞান একই জিনিস, ভক্তিচন্দ্র আর জ্ঞান সূর্য একই জিনিস, একই আকাশেই দুটি ওঠে। যার ওঠে তিনি সেই পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতাকে দেখতে পান, তিনি বুঝতে পারেন ঈশা উপনিষদের সেই পূর্ণ কথা, স্বামীজির সেই বিশ্ববিখ্যাত লেখা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, গড ইন এভরিথিং। তিনি তখন বিদ্যা অবিদ্যার মধ্যে সমস্ত মেলবন্ধন করতে পারেন। তিনি তখন অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন এবং বিদ্যার সাহায্যে এই অমৃতত্বকে নামিয়ে আনেন। তখন তার কাছে বিদ্যা অবিদ্যার কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কল্পতরুর যে বিদ্যা অবিদ্যার যে ডাইকোটমি বা ডায়ালেকটিক্স, সেটা হচ্ছে শুরুর কথা। যারা এগিয়ে গেছেন বা অনেকটা এগিয়ে গেছেন তাদের কাছে এই কথা, তাদের কাছে আর এই পাপ পুণ্যের বোধ থাকে না, তা বিদ্যা অবিদ্যায় পরিণত হয় এবং শেষে বিদ্যা অবিদ্যার পারে সেই বিজ্ঞান ভূমিতে তারা চলে যায়, সেই বিজ্ঞান সমভূমিতে তারা প্রবিষ্ট হয়, সেই অখণ্ডের আনন্দ, সেই অখণ্ড আনন্দে চলতে যায়। এই হচ্ছে সেই সনাতন ভারতবর্ষ। সমস্ত সম্প্রদায়ের ভাবনাকে আত্মসাৎ করে প্রতিভু হয়ে তিনি প্রকাশিত হয়ে এলেন, শুধু একদিনের কল্পতরু হয়ে নয়। এই একদিনের কল্পতরুর মধ্যে দিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি রেখে গেলেন আমাদের সকলের কাছে, যাতে তিনি আমাদের জীবনে কোনো একদিন দিব্য মুহূর্তে সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে, সেই ভরসায় তোমার চরণে এই শূন্য হৃদয়ে দান, সংসার যবে মন কেড়ে লয় জাগে না যখন প্রাণ। যাদের জাগে না যখন প্রাণ, এই আমাদের মতন সাধারণ মানুষ, তাদের জন্য একদিনের কল্পতরু। কিন্তু যারা নিত্যদিনের নিত্য আসপেয়ার মধ্যে আছে, এই অনিতার মতন মানুষ, প্রত্যেক দিন তারা ঠাকুরকে নিয়ে আছেন। আমি অনিতাকে কোনো কিছু প্যাম্পার বা ইউলোজাইজ করার চেষ্টা করছি না, শুধু একটু দৃষ্টান্ত হিসেবে, আমার বোন তাই ওর ওপর আমার একটা অধিকার আছে তাই বলছি। তার মধ্যে দিয়েই ও এবং ওর মতন আপনারা সকলেই যারা ঠাকুরকে সকালে বিকেলে স্মরণ করেন, ঠাকুর বসে আছেন ওপরের তলায় হিমালয়ের তুঙ্গতায়, ঠাকুর গঙ্গার মতন সেই পূত গঙ্গা, রামকৃষ্ণ পূত গঙ্গা ব্রহ্মানন্দ সাগরোধায় নিচের স্তরে নেমে আসছেন। সেই ব্রহ্মানন্দ সাগরে, যেই সাগরে অনন্ত জলরাশি, অনন্ত ঢেউ, সেই সাগর থেকে আবার জ্ঞান সূর্য বাষ্পাভিভূত হয়ে মেঘ নিয়ে আবার ফেরত চলে যাচ্ছে হিমালয়, হিমালয়কে আবার বরফে ভরিয়ে দিচ্ছে। এই হচ্ছে ঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ রূপ। সেখান থেকে আবার পেরিনিয়াল আইস ক্যাপ থেকে গলে গলে আবার অবতার অবতীর্ণ হচ্ছেন, আবার তিনি আসছেন, তিনি আসবেন, তিনি এসে থাকছেন। তো তিনি সহস্র সহস্র ভাবকে, সহস্র সম্প্রদায়কে, সহস্র নদীর শাখাকে সেই ব্রহ্মানন্দ নাম রূপের অতীত সেই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সত্য আছে, we accept all religions as true. স্বামীজি বলছেন শিকাগো, the Parliament of All Religions, 11 September 1893-তে। সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত ঋষির, সমস্ত সম্প্রদায়ের, সমস্ত ভাবনার, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বিশ্বভারতীর থেকে অরবিল পন্ডিচেরি, মাদার টেরেসার থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পার্সিয়ান অর্গানাইজেশন থেকে ইউলিথেরিয়ান অর্গানাইজেশন, নস্টিক বিশ্বাসবাদী অর্গানাইজেশন থেকে অ্যাগনস্টিক অর্গানাইজেশন, সর্বত্রই তিনি বিরাজ করছেন। এই হচ্ছে ঠাকুরের পরিধি। সেই সমস্ত শাখা প্রশাখাকে, সেই রুচি যতই সরল বা কুটিল হোক বা বক্রি হোক, তাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই সাগরে। স্বামীজি সেই শিব মহিমা স্তোত্র থেকে ঠাকুরের কথাই শিকাগোবাসীকে শুনলেন,
শিকাগোবাসী মোহিত হলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে এই অসংখ্য নদীগুলো কোনো আলাদা নয়, এই সমস্ত নদীর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই ব্রহ্মানন্দ সাগরোদয়। তো আজকে সেই কল্পতরুর উৎসবের মধ্যে দিয়ে আজকে ভারতবর্ষের সনাতন নববর্ষের যে সাধনা, তার যে ভাবনা, তার মধ্যে দিয়ে ইংরেজি নববর্ষের সাধনার যে সমন্বয়, তার মধ্যে দিয়ে ওপরের স্তরের সাথে নিচের স্তরের যে সম্পর্ক, তার মধ্যে দিয়ে নিচের স্তরের গিরিশ ঘোষের সাথে ওপরের স্তরের তুরীয়ানন্দজির মধ্যে দিয়ে উন্নত সাধকের সাধনার থেকে আমাদের মতন সাধকের সাধারণ অতি সাধারণ প্রজ্ঞার মধ্যে দিয়ে তিনি সব সম্প্রদায়কেই মেলবন্ধন করলেন। সেই জন্য শ্রদ্ধেয়, পরম শ্রদ্ধেয়, পরম পূজ্য বিরজানন্দজির ভাষায় এই কল্পতরুর উৎসবের দিনে তিনি হচ্ছেন সেই সত্যের বার্তাবহ, যেটা যেন আমরা না ভুলি। তিনি সবার, তার ভাষায় ওগো আমার, ওগো সবার, বিশ্ব হতে মম চিত্তে বিহার, রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন। কি আশ্চর্য সব কথা! একজন মনে হচ্ছে যেন ঠাকুরকেই বর্ণনা করে গেছেন। এমন দিন তো বসেছিলেন পথে আর কালগুনে, দেখা পেলেন ফাল্গুনে। এই জানুয়ারি মাস থেকেই আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি সেই ফাল্গুন মাসের দিকে, যেই সময় তার দিবস। তারপরে এগিয়ে যাচ্ছি ভারতবর্ষের সনাতন নববর্ষের দিকে, বৈশাখের, রুদ্র বৈশাখে, যেখানে তপস্যার ধারা প্রজ্বলিত হলো। বুদ্ধদেব এসে বসলেন বোধি বৃক্ষে, স্বামীজি এসে বসলেন দক্ষিণেশ্বরের অশ্বত্থ গাছের নিচে সেই রাত্রিবেলা। ঠাকুর তার মধ্যে জ্বালিয়ে দিলেন সেই সর্বসম্প্রদায়ের প্রজ্বলিত প্রদীপ, যা তাকে নিয়ে গেল সর্বসম্প্রদায়ের পারে, যেখানে আর কোনো কিছুই নেই, কোনো সম্প্রদায় নেই। সেখানে শুধু সমুদ্র, সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। সেই সমুদ্রে অনন্ত ঢেউ উঠছে, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত চৈতন্য। তাই বিরজানন্দজি বলছেন, সিদ্ধি সর্ব সম্প্রদায় সম্প্রদায় বর্জিতম, সিদ্ধি সর্ব সম্প্রদায় সম্প্রদায় বর্জিতম, সিদ্ধি সর্ব সম্প্রদায় সম্প্রদায় বর্জিতম, তং নমামি দেবদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি। নমস্কার। আশাহারা হয়ে গেছি, মানে এত অপূর্ব ব্যাখ্যা আপনি করলেন, এবং আজকের এমন দিনে অসাধারণ। দাদা, আপনি আমার প্রণাম নেবেন, শতকোটি প্রণাম নেবেন। এবং সকল ভক্তবৃন্দকে আমি আর কথা খুব চিন্তা করছিলাম যে আজকে 1 জানুয়ারির সকালবেলায় কজন মানুষ আসবে, কি হবে, ঠাকুরের কি অপূর্ব লীলা, তিনি যে কজনকে পাঠাবেন আর যা শোনালেন তিনি, এমন চমৎকার ব্যাখ্যা, মানে প্রাণ মন ভরে গেল। বছরের ওই গ্রেগরিয়ান বছরের নতুন দিনটিতে ঠাকুরের এই লীলা। হয়তো আমরা যেতে পারি না অনেকেই, দেখুন ভক্তরা লিখছেন, আমাদের এই ছোট্ট আকনা পাঠচক্রের ভক্তবৃন্দ এখন পৃথিবীরও অন্য জায়গা থেকে যোগদান করছেন। এবং সব থেকে আশ্চর্য স্যার, এই দিনটা আমরা যেইভাবে পালন করবো, আজকে যে শনিবার পড়বে তো জানতামও না, শরীরটাও খারাপ ছিল, কিন্তু সব মিলিয়ে আপনি যে আমাদের সময় দিলেন এবং এমন অপূর্ব কথা শুনলাম, মন প্রাণ ভরে গেল। আপনাদের কারোর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, 5 মিনিট আছে, যদি কারোর কিছু মনে হয় স্যারের কাছ থেকে কিছু জানবেন বা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, করতে পারেন। হ্যাঁ, এক এক করে করবেন, আমি তাহলে এ করে ঠিক করে বলতে পারবো। স্যার, এই যে ব্যাখ্যাটা দিলেন, এই দেওয়ানি আম আর দেওয়ানি খাস, এত সহজ করে এত সুন্দর করে বলে দিলেন, সত্যি অপূর্ব অপূর্ব। আর এর থেকে বেশি কিছু বলার নেই। এইটুকু বলতে পারি, ওই যে অত্যন্ত সামান্য ঠাকুরের সন্তান আমরা, ওই আমাদের একটি উপায়, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক রামকৃষ্ণ নামের মাস তুলে, ও তোর বৃথা ওরা নড়াচড়া, ফুল পাবি নে অকুলে। তাই যেদিক যাব দেখতে পাবো জলে জলাকার। সেই জন্য
ওই ঠাকুরের কাছে, ঠাকুরের নামের ওই মাস্তুলটা ধরে বসে থাকাই, তার কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সেইভাবেই নিয়ে রাখুন। কেউ কি কিছু বলবেন? বলুন। আজকে আলোচনাটা শুনে আমার এইটা খুব মনে হচ্ছিল, দুটো বই আছে স্বামী চেতনানন্দ স্বামী, একটা হচ্ছে দে লিভড উইথ গড আর গড লিভড উইথ দেম। তো আজকে ওই দেওয়ানি আমে যারা আছে দে লিভড উইথ গড, আর দেওয়ানি খাসে যারা আছে গড লিভড উইথ দেম। এটা খুব পরিষ্কার হলো, খুব ভালো লাগলো। খুব সত্যি কথা। স্যার গার্গীদি উনি আমাদের রোজের যে অনুষ্ঠান হয় সপ্তাহে, তাতে গার্গীদি রোজ কথামৃত পাঠ করেন, এবং ওই আমরা সামান্য নিজেরাই চেষ্টা করি ঠাকুরের এই যে এত কিছু তিনি দিয়ে গেছেন আমাদেরকে, তার কতটুকু ধারণ করার যোগ্যতা না থাকলে তো সেই ঠাকুরেরই উদাহরণ, এক বাটি একশের যেখানে ধরার সেখানে তার বেশি ধরবে না। তো তবু আমরা চেষ্টা করি সেগুলোকে স্মরণ মনন করার। আর আজকে আপনাকে আমি আর একটা অনুরোধ করব স্যার, যে যদি সম্ভব হয় আমরা প্রত্যেক মাসে একটি করে সন্ধ্যেবেলার যে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান করি, তাতে আপনি যে আর্যতত্ত্ব যেটা বলেছেন এটা যদি আমাদের কাছে একদিন সময় দেন, একদিন একটু বলেন, তাহলে খুব উপকার হয়। কোনো একদিন হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে আগে কথা বলে নেব, হ্যাঁ, যে সেই দিনটিতে। আর কারোর কিছু যদি বলতে চান বলতে পারেন। প্রচুর SMS আসছে যেখানে মানুষ লিখছেন। হ্যাঁ দিদি বলুন। হ্যাঁ, অনিতা তুমি যেটা বললে সেটাই আমি বলতে চাই, যে উনি যদি মাঝে কোনো সুযোগ সুবিধার মতন আরেকটু ব্যাখ্যা করেন এক একটা ইয়ে নিয়ে, আমরা ধন্য হব, আমরা সমৃদ্ধ হব। হ্যাঁ, সেইটাই আমার অনুরোধ স্যারের কাছে। হ্যাঁ, সত্যি এমন অপূর্ব ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, এবং সব থেকে বড় কথা বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানেরই তো একটি রূপ, কিন্তু সেটা দুর্ভাগ্যবশত সেখানে হয়তো আমাদের বোঝানোতে বা বোঝাতে ভুল থাকে। কিন্তু এই যে এমন সুন্দর করে স্যার বললেন, স্যার দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের জীবনের বলা হয় 3টে পর্ব, যদি মানে কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর এবং কাশীপুর উদ্যানবাটি। তা সেক্ষেত্রে একটা কথা শোনা যায় যে দক্ষিণেশ্বর হচ্ছে ঠাকুরের বিজ্ঞানাগার, মানে আধ্যাত্মিক চর্চার যেন ল্যাবরেটরি। তো এই সম্বন্ধে যদি দু একটা লাইন একটু বলেন সাধনার। বলবো দক্ষিণেশ্বর? হ্যাঁ, একটুখানি শুনি স্যার, এমন জিনিস ছেড়ে মন ছেড়ে উঠতে চায় না। বলুন একটুখানি বলুন স্যার। আসলে এই সম্বন্ধে শরৎ মহারাজের মানে শারদানন্দজির লীলা প্রসঙ্গ হচ্ছে একটা কল্প ঝুড়ি আর কি। মানে শরৎ মহারাজ যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন সেইটিকে ছাপিয়ে বোধহয় আর বিশেষ কিছু হয় না, অন্তত তথ্যের দিক থেকে। মানে তথ্যের দিক সে তো আপনারা সকলেই পড়ে দেখেছেন, যদি পড়ে থাকেন আবার পড়ে দেখবেন। এবং অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের পরম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণে বইতে মাঝে 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 তার ঝলক আছে। ঠাকুরের এই দক্ষিণেশ্বর যে স্পিরিচুয়াল ল্যাবরেটরি এবং পঞ্চবটির ঠাকুরের নিচের হাতে বসানো সেই গাছগুলো আজও কয়েকটি বেঁচে আছে। ঠাকুর তার তলায় সেই দিব্য সাধনা করতেন, এবং এখানে কোন সাধনা আগে করেছেন, কোন সাধনা পরে করেছেন, কোনটা বড় কোনটা ছোট, ঠিক এই ব্যাপারটা সবসময় দাঁড়ায় না। কারণ ঠাকুরের দুটি রূপ পাশাপাশি চলে গেছে। এক হচ্ছে তার সাধক রূপ, যেখানে তিনি আর সব সাধকের মতনই আস্তে আস্তে নিচের তলার থেকে আস্তে আস্তে উপরের তলায় চলে যাচ্ছেন। আবার একই সাথে তার আরেকটি রূপ, যেখানে মাঝে 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 মাঝেই তার সাধনা ভিতর থেকে বাহিরের দিকে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই জন্য ঠাকুরের গুরু রূপে বা গুরুর আশ্রয়ের রূপে যারা এসছিলেন তারা সকলেই খুব বিহ্বল বা বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন। বিভ্রান্ত আমি পজিটিভলি ব্যবহার করার চেষ্টা করছি, কারণ সাধারণ সাধক তো ছেড়ে দিন, অসাধারণ সাধকের ক্ষেত্রেও যেটা হয় না, ঠাকুরের মধ্যে তারা সেসব প্রকাশ দেখতেন। এবং আপনারা তো সকলেই জানেন শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে
দুটো আলোচনা সভা বসেছিল, যে ঠাকুরের মধ্যে যে সমস্ত ভাব, যেই সমস্ত মহাভাব এবং যেই সমস্ত দিক দিগন্তগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো ভাগবতের যে অবতারের বর্ণনা, তার যে দিব্য ভাবে সেগুলোর সাথে মেলে। এই নিয়ে নানান মত ঐক্য এবং মতানৈক্য হয়েছিল। এবং শেষে শেষে এটি অচিন্ত্য কুমার বাবুর বইতে খুব সুন্দর করে রসময় রূপে বর্ণনা আছে। এবং শেষে সবাই, এটা মথুর বাবুই ব্যবস্থা করেছিলেন, কারণ গিরিশ ঘোষের আগে যদি আর কেউ একজন থাকেন এই দিওয়ানি আমের ভূমিতে, যিনি ঠাকুরকে নিয়ে একদম মেতে উঠেছিলেন, মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মথুর বাবু। মানে বাইরের দিক থেকে, মানে ঠাকুরের জীবনে প্রথম ঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে প্রথম মেতে ওঠার মানুষ হচ্ছেন মথুর বাবু। মথুর বাবু এই জিনিসটাকে, যেটা আমরা ইংরেজি ভাষায় বলি, ফর্মালাইজ করেছেন। এই যে ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্স, সেখানে এমন সব রেজাল্টস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশনস 1, রেজাল্টস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন 2, আমরা যেরকম বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে করি, এমন সব রেজাল্টস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন সব বেরোতে শুরু করলো, 1 2 3 4 5 6 করে 2500। সেগুলো যখন আমরা সব একাকার করলাম, একসাথে করলাম, তখন এমন একটা পিএইচডি থিসিস হলো, তখন সবাই বলে উঠলো, একে তো পিএইচডি দিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ এমন একটা জিনিস, একে ডিএসসি দেওয়া যাক। আর শুধু ডিএসসি দিলে হবে না, একে একসাথে 10টা ডিএসসি একসাথে দিয়ে দেওয়া হোক। তো সভা বসিয়ে ঠাকুরকে তখন একসাথে ডিএসসি, আপনারা সকলেই জানেন পিএইচডি থেকে 5 গুণ বড় একটা ডিগ্রি, ডিএসসি, একসাথে 10টা ডিএসসি, একটা ডিএসসি পাওয়া প্রফেসর ভারতবর্ষে গুটি কয়েক আছে। 10টা ডিএসসি তখন ঠাকুরকে দিয়ে দেওয়া। ঠাকুর তো নিজের মতন বালকের মতন বসে আছেন, হৃদয়কে বলছেন, এরা কি বলে রে, তোর কি মনে হয় রে? ঠাকুর হাসছেন বসে বসে, কারণ তার তো সহজ স্থিতি। সেই জয়রামবাটি বা কামারপুকুরে সেই মাঠের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছেন, সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণা কালো মেঘের আড়ালে সেই শ্বেত বকের যে ভাবনা, সেই কৃষ্ণ যজুর্বেদের প্রেক্ষাপটে যে শুক্ল যজুর্বেদের যে প্রকাশ, যজুর অর্থে যে বায়ু, প্রাণবায়ুর যে প্রকাশ, এসব গভীর গুহ্য তথ্য এখানে আলোচনা করার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই প্রকাশ দেখে ঠাকুর দিব্যানন্দে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এই পৃথিবী তার কাছে মায়া নয়, এই পৃথিবী হচ্ছে তার কাছে ভগবানের দিব্য প্রকাশ। মেঘে, আকাশে, পর্বতে, ফুলে ফলে সর্বত্রই তিনি দেখছেন। তার কাছে ছাড়বারও কিছু নেই, পাবারও কিছু নেই, তিনি অখণ্ড হয়ে বসে আছেন। তিনি তো পাবেন আর নতুন করে কি, তিনি তো দেবার জন্যই এসছেন। তিনি পুরুষোত্তম নন, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম স্বরূপ, যার স্পর্শে অন্যান্য মহাযোগেশ্বর পুরুষেরা পুরুষোত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঠাকুর সম্বন্ধে আমরা এই কথাই বলতে পারি। গীতার যে পুরুষোত্তম তত্ত্ব, সেটা ঠাকুরের শুরুর কথা। ঠাকুর হচ্ছেন সেই বস্তু। আজকে আমরা একটু মাপকাঠি ছাপিয়ে চলে যাচ্ছি, যার স্পর্শে মহা যোগেশ্বর পুরুষেরা সেই সেই পুরুষোত্তম অবস্থা পায়। এই কথাটি বলে গেছেন ইদানিংকালের একজন মহাপুরুষ, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনারা কেউ কেউ তার নাম শুনেছেন বা সবাই শুনেছেন। তার নাম হচ্ছেন শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর। রাম ঠাকুর এই কথাটি ঠাকুর সম্বন্ধে বলে গেছেন। আরো অনেকেই বলে গেছেন। শ্রী অরবিন্দ তার ব্রেইন অফ ইন্ডিয়াতে লিখছেন, the spiritual supremacy called the Sri Ramakrishna. আপনারা পারলে যদি না পড়ে থাকেন, ওই 6 পাতার বইটা পড়ে নেবেন, দ্য ব্রেইন অফ ইন্ডিয়া। মানে লাস্ট 20,000 বছরের আধ্যাত্মিকতার গভীরতম এবং সবচেয়ে শক্তিময় প্রকাশ শ্রী রামকৃষ্ণ। শ্রী অরবিন্দ বলছেন, স্বামীজি সম্বন্ধে বলছেন, the making of Vivekananda in the mold by the master, মানে একটা ছাঁচ ঠাকুর বানিয়েছেন, সেই ছাঁচে যে বেস্ট প্রোডাকশন সেটাই হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানে নিজের মতন করে বানিয়েছেন, নিজের মতন করে বানিয়ে নিজেই তার মধ্যে ঢুকে গেছেন, বলছেন আমার শ্বশুর ঘর, নরেন হচ্ছে আমার শ্বশুর ঘর। নিজের দেহটাকে দেখে বলেছেন এটা বাপের বাড়ি,
ওইটা শ্বশুর ঘর। এসব মানে কি? এসব অতি গুহ্য কথা, অতি গুহ্য কথা। আলোচনা ভালো, সব ভালো, কিন্তু এটা এমনই গুহ্য কথা। তো এই যে প্রোডাকশন, যেহেতু আমাদের দিদি অনিতা দি ল্যাবরেটরির কথা বললো, এই ল্যাবরেটরিতে এই হিউজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন হয়েছে, দ্য স্পিরিচুয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইন্ডিয়া, স্মল, ম্যাক্রো, মাইক্রো, মেজো and large, very large mega industries. Small industry bolte ei Diwani Aam, very 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 large industry bolte Diwani Khash. ঠাকুর এই সমস্ত স্তরে এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিকে একবার স্যার জামশেদজি, মানে 100টা জামশেদজি টাটা একসাথে, 100 জন জামশেদজি টাটা একসাথে ঠাকুর এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিকে একসাথে শুরু করে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের ভাবনার যে বিপ্লব, এ তো সবেমাত্র শুরু হতে চলেছে। আগামী দিনে এ বোঝা যাবে কি হয়েছে। কিছুই হয়নি এখনো পর্যন্ত সেরকম। শিকাগোতে স্বামীজি যে প্রথম ধাক্কাটা দিয়ে এসেছিলেন, সেটা একটা জাস্ট বইয়ের প্রিফেস মাত্র, বইয়ের একটা প্রিফেস মাত্র। আগামী দিনে সেই বাণ আসছে, এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তরি। ঠাকুর বলছেন, তোরা যাকে ব্রহ্ম বলিস, আমি তাকেই মা বলি, তোদের বেদান্তের দিক থেকে নয়। এই দেহে ইদানিং যে রাম যে কৃষ্ণ, ইদানিং এই দেহেই তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ। জয় মা। জয়তু শ্রী রামকৃষ্ণ। অসাধারণ একটি সকাল স্যার আমাদের উপহার দিয়েছেন, তার এত ব্যস্ততার মধ্যেও না সে কি কথা, তিনি যে অমৃত কথা আমাদের শোনালেন তার কোনো তুলনা নেই। আপনাকে আবার আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আর অনুরোধ করি মাঝে মাঝে আসবেন। আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত, তবু এই কথাগুলো বলার মতো কেউ নেই। না সবাই আছে, সবাই না, এইভাবে বোঝানো সবাই হয় না, সবাই আছে নিশ্চয়ই, প্রত্যেকের প্রত্যেকটা ভাব আলাদা। আমাদের দিল্লি থেকে, নাগপুর থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা অনেককে দেখছি এবং অত্যন্ত আনন্দ পাচ্ছেন। এটা একটা ঠাকুরের অশেষ কৃপা। আজকে যা হলো এটি ঠাকুরের অশেষ কৃপা, নইলে শিল্পী কল্পতরুর মানে শুনলাম অন্যরকম কল্পতরুর মানে। ওই জন্যই আমি ভাবলাম যে স্যারকে বলি, যে স্যার বলুন, কারণ আমি জানি, একটু জানি, একটু জানি ঠাকুর মানে দাদাকে, সেই জন্য বলা, এই অনুরোধটি করা। কিন্তু এই একটি অনুরোধ রইল আমাদের পক্ষ থেকে। আমরা খুব ছোট্ট কয়েকটি মানুষ মিলে, তো এটা শুরু হয়েছে 2019-এ আমার শ্বশুরবাড়ি আকনা গ্রামে। সেইখানে ঠাকুরের ওই হাতে পোতা একটি আম গাছ, যেটি কামারপুকুরে, তারই একটি চারা এসে উপস্থিত হয়েছেন এই গৃহে, এবং সেই গাছটি বড় হচ্ছে। তো সেই তাকে কেন্দ্র করে 2019-এর 1 মে, যেদিন স্বামীজি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অফিসিয়ালি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের, আর কি ঠাকুরের সেই কাজের একটি প্রকাশ, যেটা স্যার এক্ষুনি বললেন। আর সত্যিই তো স্বামীজির চিঠিতে লেখা আছে যে মহাতরঙ্গ আসবে, সেই মহাতরঙ্গে কীট পতঙ্গ অব্দি সবাই পরিবর্তন হয়ে যাবে, যে তার নাম একবার করেছে। তো আমরা যে ঠাকুরের এইটুকুনি মানে নাম গুণগান শুনতে পেলাম, এইটাই আমার কাছে পরম প্রাপ্তি। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আমরা আমাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান, প্রতি সপ্তাহে প্রভাতী শনিবারের অনুষ্ঠান যেমন হবার আশা করি মায়ের কৃপায় এবছরও সেরকম ভাবেই করতে পারবো। এবং দাদাকে অনুরোধ রইল যে কখনো সময় হলে মাঝে মধ্যে আমাদের প্রত্যেক মাসে সন্ধ্যেবেলায় যে অনুষ্ঠানটি হয়, কখনো সময় হলে একটু বলবেন। অনেক কিছু জানা বাকি আছে, এক জীবনে তো হয় না, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় ওই তার নামের মাস্তুলে বসে যতটুকুনি জানা যায়, সেটাই আমাদের কাছে পরম প্রাপ্তি। জয়তু শ্রী রামকৃষ্ণ। জয় মহামাই কি জয়, জয় স্বামীজি মহারাজ জি কি জয়, জয় গুরু মহারাজ জি কি জয়। সকলে ভালো থাকবেন। 2022 শুভ হোক, মঙ্গলময় হোক। মা আমাদের সকল দিক থেকে রক্ষা করুন, কৃপা করুন, এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। জয়তু শ্রী রামকৃষ্ণ, জয়তু শ্রী রামকৃষ্ণ।